네, 제가 화면 공유를 하겠습니다. 잘 보이시나요? 네. 네, 오늘은 그 세오와 절지걸은 라이브 참여가 어려워서 세오는 또 미국 출장 중이고 해서 각자의 공간에서 오디오 녹음을 해서 보내줬습니다. 그러면은 순서 때 저희가 틀고 지공이랑 제가 같이 코멘트하는 식으로 진행을 할게요. 그러면 첫 번째 순서인 지공님께서 108쪽과 109쪽 낭독하고 코멘트 부탁드릴게요. 네. 지난번에 이어서 해보겠습니다. 더블 비전? 더블 비전이 이제 사물이 두 개로 보이는 복시, 겹쳐 보이는 복시라고 하는데요. No, he said, locked-in syndrome. 럭든 신드롬은 이제 뒤에 설명에 나오지만 몸이 사지가 마비되고 눈만 움직일 수 있는 그런 마비 증상을 말한다고 합니다. Another 2 millimeters and the patient would be completely paralyzed, save for the ability to blink. He didn't look up from the microscope. And I know this because the third time I did this operation, that's exactly what happened. 그러니까 이분이 세 번째로 요 수술을 했을 때 그 환자가 락딘 신드롬에 빠졌다고 얘기를 하네요. Neurosurgery requires a commitment to one's own excellence and commitment to another's identity. 그렇기 때문에 이 외과신경 수술은 의사가 완벽하게 수술을 해야 되기도 하지만 또 그 수술 환자의 정체성도 중요하게 필요하다는 얘기를 하고 있습니다. The decision to operate at all involves an appraisal of one's own abilities as well as a deep sense of who the patient is and what she holds dear. 그러니까 수술을 하기 위한 결정, decision to operate at all. 수술을 하기 위한 결정은 appraisal of one's own ability가 필요하다고 하는데 그게 이제 appraisal이 뭐 부동산 감정 이럴 때도 쓰는 말이거든요. 네. 그 수술, 그러니까 여기서 말하는 원스는 계속 의사인데, 그러니까 의사의 능력뿐만 아니라 환자가 누군지 그리고 what she holds dear 여기서 이제 환자를 she라고 지칭을 하고 있는데 그리고 환자가 holds dear은 어떤 것을 소중하게 생각한다 이런 거거든요. 환자가 소중하게 생각하는 그런 것들이 뭔지 이런 것들을 다 고려해 봐야 된다. 수술을 하려고 한다면. 왜냐면 이제 위험이 크니까. Certain brain areas are considered near inviolable. 여기서 그러니까 뇌의 어떤 특정 부분들은 inviolable이 침범할 수 없는 것이라고 해요. 그래서 거의 이제 침범할 수 없는 걸로 알려져 있는데 그 예를 들면 like the primary motor cortex. primary motor cortex는 1차 운동 피질이라고 해요. 근데 이게 damage to which results in paralysis of affected body parts. 이게 이제 데미지 상처를 입으면 그 관련된 몸의 부분에 마비가 온다고 합니다. But the most sacrosanct regions of the cortex are those that control language. 여기서 sacrosanct는 신성불가침의 란 뜻인데 그래서 이런 이제 뇌의 콜텍스 중에서도 가장 신성불가침의 부위라고 생각되는 부분은 언어를 통제하는
부위이다. Usually located on the left side. 그러니까 뇌의 주로 왼쪽에 있는데 they are called Wernicke's and Broca's area. 이거를 찾아보니까 월닉스는 베르니케의 영역, 브로카스 에리아는 브로카의 영역이라고 해서 그 뇌에 이제 어떤 역할을 각각 관장하는 부분입니다. 네. 그 뒤에 추가 설명을 보면 one is for understanding language and the other for producing it. 그러니까 하나는 언어를 이해하는 영역이고 다른 하나는 언어를 생성하는 영역인 거죠. Damage to Broca's area results in an inability to speak or write, though the patient can easily understand language. 그래서 추가적으로 이 베르니케 영역과 브로카 영역에 대한 설명을 하고 있는데 처음에 이제 브로카의 영역이 상처가 데미지가 생기면 문제가 생기면 말을 하거나 글을 쓰는 게 불가능해진다고 합니다. 그럼에도 또 언어를 이해할 수는 있대요. Damage to Wernicke's area results in an inability to understand language, though the patient can still speak. The language she produces is a stream of unconnected words, phrases, and images, a grammar without semantics. 반대로 이제 베르니케의 영역 같은 경우는 언어를 이해할 수가 없다고 합니다. 그렇지만 또 말을 할 수는 있고 근데 그 하는 말이 그냥 관련이 없는 단어들이 연속이고 관련이 없는 단어나 뭐 문구나 그냥 그림 또는 문법인데 without semantics. semantics가 의미이거든요. 그러니까 그냥 의미 없는 말을 계속 내뱉는 거예요, 이 사람은. 네. 그래서 이 두 가지가 언어를 통제하는 가장 중요한 부분인데 if both areas are damaged, the patient becomes an isolate, something central to her humanity stolen forever. 그러니까 이 두 군데가 모두 그 데미지를 얻으면 그 환자는 이제 아이솔레이션이 약간 고립되는 거죠. 고립되게 되는 겁니다. 그리고 그 여기서도 계속 환자를 이제 이 헐이라는 대명사를 쓰고 있는데 그 환자의 인간성을 관장한다고 하는 굉장히 중심적인 것이 이제 영원히 빼앗긴다는 네. When I was a 아니다. 다시 할게요. After someone suffers a head trauma or a stroke, the destruction of these areas often restrains the surgeon's impulse to save a life. 환자가 이렇게 두뇌 외상 출혈이나 뇌졸중으로 고통을 받을 때 이 부분 그 영역들이 파괴되는 거를 보고 나면 그 의사들은 실제로 자기들이 이렇게 정말 그러니까 수술을 통해서 이게 삶을 구한다는 게 과연 의미가 있는가 라는 조금 고민에 빠지게 되는 그런 것 같아요. 여기서 restrain은 억제하다 이런 건데, 그러니까 surgeon이 그러니까 의사가 뭐 삶을 구하기 위한 충동을 억누르게 된다라는 거는 조금 약간 하고 싶지 않아 질 수 있는 그런 감정이 생긴다는 거죠. 왜냐하면 그렇게 열심히 해도 이 사람들이 거의 사람으로서의 굿을 하기가 좀 어려워지니까 언어의 그 것 때문에. What kind of life exists without language? 그러니까 여기서도 그렇죠. 그만큼 언어가 중요하죠. 언어 없이 어떻게 삶이 존재할 수 있겠는가. 그래서 이제 또 다른 얘기로 넘어가는데 When I was a med student, the first patient I met with this sort of problem was a 62-year-old man with a brain tumor. 그래서 자기가
의대에 있을 때 요런 증상의 환자를 처음 본 거는 62세의 뇌종양 남성이었다. We strolled into his room on morning rounds. 그러니까 아침에 뭐 회진할 때 그의 방으로 들어갔는데 the resident asked him. 레지던트가 그분한테 Mr. Michaels, how are you feeling today? 뭐 오늘 기분이 어떠세요? 하고 물어봤더니 환자가 갑자기 4618919 이상한 숫자를 막 말한 거예요. He replied somewhat affably. 약간 이게 사근사근하게 붙임성 있겠는데 그러니까 이 환자는 되게 기쁘게 뭔가를 말을 했지만 그게 이제 말이 되지 않는 말이 나오는 거죠. The tumor had interrupted his speech circuitry, so he could speak only in streams of numbers, but he still had prosody. He could still emote, smile, scowl, sigh. 그러니까 그 종양 때문에 그 언어 능력의 circuitry가 회로 장치, 언어 능력을 나타내는 회로 장치를 이제 좀 방해하게 되었고, 그래서 그분은 이제 숫자들만 줄줄이 말하는 사람이 된 거죠. 그럼에도 이제 프로서디가 있다고 하는 건 프로서디를 찾아보니까 운율 체계인데 뭐 그런 말의 운율은 있지만 숫자만 말하는 거고 또 그럼에도 he still emote가 이제 감정을 과장되게 드러내다 이런 거거든요. 감정 표현은 가능한데 그냥 말만 숫자로 계속 하는 거죠. 그래서 smile 웃을 수도 있고 skull 이건 이제 노려보다라는 뜻이에요. sigh 한숨을 내쉴 수도 있고. 그래서 그 환자는 he recited another series of numbers this time with urgency. 이번에 또 얘기를 했지만 그건 또 숫자였고 there was something he wanted to tell us. 그 사람이 말하는 건 있어 보였지만 말하고 싶어 하는 건 있어 보였지만 but the digits could communicate nothing other than his fear and fury. 그 디짓 숫자들은 그저 뭐 그분이 두렵고 이제 분노에 찼다는 거를 보여줄 수 있을 뿐이었다. The team prepared to leave the room. For some reason, I lingered. 그래서 그 회진 돌았던 사람들은 이제 방을 떠나려고 했는데 나는 왜인지 모르게 좀 더 남아 있었다. 14128. He pleaded with me, holding my hand. 14128. 그러니까 이 사람이 계속 숫자를 말하면서도 플리드가 막 애원하는 건데 이 의사한테 의사의 손을 잡으면서 이 숫자를 얘기를 하는 거죠. 그러니까 감정적으로 뭔가를 말하고 싶다는 건 알겠지만 실제로는 무슨 얘기를 하고 싶은지 알 수 없는 상황을 겪은 겁니다. 네. 뭐 안타깝네요. 네, 그래서 뇌의 이 영역들이 얼마나 중요한 역할을 하고 또 수술이나 병으로 뭐 이런 일이 발생할 수가 있다는 게 좀 지금 이 두 페이지에 걸친 이런 환자들의 이야기가 108페이지 초반에 그 말하는 락드인 신드롬인 거네요. 락드인이라는 아니에요. 락딘 신드롬은 네. 그 눈만 여기 눈만 깜빡할 수 있고 몸은 아예 다른 그냥 거군요. 몸은 마비되는 걸 말하고 네네. 이제 그 다음 문단부터는 뭐 그런 식으로 뇌 수술이 얼마나 환자한테 중요한 영향을 미칠 수 있느냐 이제 그거를 말하려고 얘기하는 스토리고 네. 그 후부터는 이 예시로 언어 컨트롤과 관련된 또 문제들을 보여준 거예요. 그래서 그 인간 존엄이라는 거랑 이 언어 능력이 결국에는 사람이라는 게 소통에서 뭔가 삶의 의미를 찾기 때문에 그래서 언어 능력이 안 됐을 때 소통의 부재가 되고 그러면 과연 그 삶이 의미가 있을까라는 질문을 하게 된다는 거네요. 네. 네.
이 환자 너무 답답할 것 같아요. 1418. 무슨 그쵸. 뜻인지 제가 궁금했는데 제가 그 다음 파트였거든요.